Chapter number 18, moving charges and magnetism. Topic 3rd, force and torque on a current carrying conductor. Question number 52 to question number 68. या टॉपिकसाठी आपल्याला 3 फॉर्म्युलीज लागणार. पहिला फॉर्म्युला आहे टॉर्क संबंधाचं. सो टॉर्क is equal to m cross b. Okay, that means mb sin theta, where m is dipole moment, magnetic dipole moment, and b is magnetic field. So this dipole moment is nia into b sin theta. You can put m as a nia. Okay, this is one thing. Another is the force acting on a current carrying conductor is BIL sin theta. This angle theta is made by, between the direction of the current and the magnetic field. Okay. Also, the work done is given by MB cos theta 1 minus cos theta 2. This is the expression for work done. So with these 3 equations, we will start solving question number 52 to question number 68. Question number 52. A 250 turn rectangular coil. Number of turns are 250. A rectangular coil of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter. So from this information you can find out the area. Area is length into breadth. So this is 2.1 into 1.25 centimeter square. You know 1 centimeter square is equal to 10 raised to the power minus 4 meter square. Substituting these values, area will be equal to 2.1 into 1.25 multiplied by 10 raised to the power minus 4. This will be the area. Carries a current of 85 microampere. So current is given 85 microampere. This means 85 micro means 10 raised to the power minus 6 ampere. And subjected to magnetic field of strength. So the strength is 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is. So the rotation is 180 degree. Okay, so here the work done is, आत्ताच थोड्या वेळा अगोदर आपण बघितलं की वर्क डन फॉर्म्युला काय, mb cos theta 1 minus cos theta 2. ठीक, म्हणजेच इथे mb cos theta 1 minus cos theta 2. cos theta 1 म्हणजे 0 घ्या सुरुवातीला. So cos of 0 minus cos of 180 degree. So this means mb 1 minus of 1, कारण cos 180 होतो minus 1, तर ही व्हॅल्यू होईल 2 times mb. ओके, नाव m चं व्हॅल्यू m कसं काढायचं, nia म्हणजेच m. तर वर्क डन इज इक्वल टू 2 times nia into b. इथे व्हॅल्यू पुट अप करू आपण. So what are the values given to us? 2 times the value of n. Value of n is 250. This is 250 into current किती आहे, current आहे 85 into 10 raised to the power minus 6. So 85 into 10 raised to the power minus 6 into a. What is a? A is this value. ए का वैल्यू हो जाएगा 2.1 into 1.25. क्या होता है ये, 2.625. 2.625 into 10 raised to the power minus 4 meter square. So I will put this value here. So this will become 2.6 into
10 raised to the power minus 4 into. Now the value of B. What is the value of B? B is 0.85 Tesla. So this is 0.85 Tesla. So when I do this multiplication, I get the value 9.1 into 10 raised to the power minus 6 joule. So this value is 9.1 microjoule. 9.1 microjoule. जर का तुम्ही इथे व्यवस्थित बघितलं तर ही जी ऑप्शन्स आहेत ही फार क्लोज नाही आहेत एक दुसऱ्यापासून, खूपच क्लोज नाही आहेत. त्यावेळेला आपण ह्यांचं डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन अप्रॉक्सिमेशनच्या मदतीने करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे आता इथे बघा 250 मल्टिप्लाइड बाय 2 हे झालं 500, ठीक आहे, झाले 500. त्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. मग 85 ला जवळपास 100 घेतला आपण, तर इंटू जवळपास 100. मग हे आहेत 2.5 आणि हे आहे 0.85. या 1 घ्या, दिस इज 1. 1 into 2 मतलब ये हो गया 1 unit हो गया. If it is close to the 10, take it 1. Close to the 1, it is 1. If it is close to the 10, take the 10. So take the approximate value, closer approximate value. आता इथे काय 10.-6 आहे आणि 10 ला पॉवर -4 आहे शिल्लक. ठीक आहे, बघा यामध्ये. सो 1 2 3 4, तर हे 4 यामध्ये कॅन्सल झाला, तर हे -6 येतो. म्हणजे मायक्रो तर परफेक्ट आलंय आपल्याला. ठीक आहे, मायक्रो इज परफेक्ट. मग कॅल्क्युलेशन आपण बाकीच्यांचं एक्झॅक्टली करण्याचा प्रयत्न करायचा. ठीक आहे. क्वेश्चन 53. An arrangement of 3 parallel straight wire placed perpendicular to plane of paper carrying same current I along the same direction is shown in the figure. Magnitude of the force per unit length on the middle wire B is given by. तर आपल्याला ह्या B वरचं टोटल फोर्स काढायचा आहे. ठीक, मग B आणि C च्या मध्ये एक इंटरॅक्टिव्ह फोर्स राहील. तर दॅट फोर्स पर युनिट लेंथ, ठीक आहे, is suppose denoted by F1 is given by mu naught times I1 I2 upon 2 pi and the distance between them A. This is the general formula. Let us use this formula for this combination first. So it will be F1 is equal to, this is the force per unit length. Okay, so F1 is equal to mu naught times I square, because the current in both the conductor is same, divided by 2 pi into D. ही झाली व्हॅल्यू F1 ची. नंतर F2 हा इंटरॅक्टिव्ह फोर्स या दोघांमधला असणार आहे. ठीक आहे, मग दोघांमध्ये डिस्टन्स D आहे. सो म्यू नॉट टाइम्स I स्क्वेअर अपॉन 2 पाय D. म्हणजे दोन्ही फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड सेम आहे. मॅग्निट्यूड सेम. Okay, so if the magnitude is same and they are perpendicular to each other, बघा इथे जो फोर्स असेल तो या डायरेक्शन मध्ये असेल, लेट मी यूज द रेड कलर, या डायरेक्शन मध्ये असेल आणि इथला फोर्स या डायरेक्शन मध्ये असेल आणि दोघांमध्ये काय 90 डिग्री असणार आहे. म्हणजे हे परपेंडिक्युलर फोर्सेस आहेत. जर दोन फोर्सेस इक्वल आणि परपेंडिक्युलर असेल तर रिझल्टंट फोर्स हा √2 टाइम्स F असतो. √2 टाइम्स F असतो. तर आता √2 into F. What is F? It is mu naught times I square upon 2 pi D. So your answer is C. Because this √2 get cancelled with the 2 and make it √2. Mu naught I square. This 2 become √2 pi D. Okay. बरं, लक्षात आलं नसेल एखाद्याच्या तर बघा √2 वर आहे, खाली 2 आहेत. या 2 ला आपण √2 आणि √2 लिहू शकतो. मग एक कॅन्सल होणार आणि 1 √2 शिल्लक राहील. सो युअर ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन 54. A square loop ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I. The net force on the loop will be.
सो एबीसीडी मधून करंट चाललं स्मॉल आय करंट चाललं एबीसीडी मधून, ठीक आहे, स्मॉल आय. आणि करंटचं डायरेक्शन आहे ए टू बी जाणार करंट, मग बी टू सी टू डी आणि डी टू ए. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. आणि ही जे लूप आहे हे लूप ठेवलेलं आहे ह्या वाय एक्स कंडक्टरने तयार केलेल्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये, असं आपण गृहीत धरू शकतो, ठीक आहे. सो दिस लूप इज इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट कॅरिंग कंडक्टर वाय एक्स च्या कंडक्टर मधून जे करंट चाललं त्यामुळे जे मॅग्नेटिक फील्ड बनेल, त्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ए बी सी डी हे लूप ठेवलेलं आहे. मग त्या एबीसीडी वर जे फोर्स काम करेल त्याचं डायरेक्शन आपण ढोबळ मानाने दाखवू शकतो. हे असं एका या दिशेला होईल, म्हणजे ते एका दुसऱ्याला अट्रॅक्ट करणार. ए बी आणि एक्स वाय एक दुसऱ्याला अट्रॅक्ट करणार, कारण त्यांच्यामध्ये एकाच डायरेक्शन मध्ये करंट आहे. आपल्याला माहित आहे पॅरलल कंडक्टर मध्ये अट्रॅक्शन होईल जर दोघांमधला करंट एकाच दिशेला जात असेल तर, ठीक आहे. तर हे झालं एबीचं फोर्स. आणि सी डी वर फोर्स असं बाहेरच्या दिशेने लागेल, कारण करंट इन एक्स वाय अँड करंट इन सी डी आर अपोजिट टू इच अदर. आणि हे फोर्सेस असं होईल, सी डी वर आणि ए डी वर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन लागेल. ओके, नाव दिस फोर्स इज एफ ए सी, दिस इज एफ सी डी, this one is F A D and this force is F A B. ठीक आहे. तर महत्वाची गोष्ट काय आहे की F A C is equal to F A D and hence no net force in upward direction. मी इथे अपवर्ड म्हटलेला, आता जे प्लेनच्या हिशोबाने ते काय अपवर्ड होणार नाही, कारण ते कागदावर काढलेले डायग्राम आहे. तर आपण म्हणू शकतो की एबीच्या डायरेक्शन मध्ये किंवा सीडीच्या डायरेक्शन मध्ये नेट फोर्स 0 होईल. हे दोन्ही फोर्स एक दुसऱ्याला कॅन्सल करणार. मग आता शिल्लक कोणते फोर्स आले, एफ ए बी आणि एफ सी डी. तर एफ नेट, जे नेट फोर्स लागेल ते होईल एफ ए बी मायनस एफ सी डी, एफ ए बी मायनस एफ सी डी. असं ते दोन फोर्सेस एका दुसऱ्यामधून मायनस करून आपल्याला नेट रिझल्टंट काढता येईल. ओके, सो फोर्स बिटवीन द टू करंट कॅरिंग कंडक्टर आपल्याला माहितच आहे किती होतो. तर तो फोर्स होईल म्यू नॉट टाइम्स करंट किती आहे, कॅपिटल आय आणि हे स्मॉल आय, कॅपिटल आय स्मॉल आय अपॉन 2 पाय, आणि या दोघांमधला डिस्टन्स किती आहे या दोघांमधला, तर तो आहे L/2. So this is L/2 minus FCD. FCD मतलब ह्या दोघांमधला अंतर घ्यावं लागेल तुम्हाला आता, ठीक आहे. लेट मी यूज द व्हाईट कलर. या दोघांमधला अंतर तुम्हाला घ्यावं लागेल. किती आहे तो, L प्लस L/2. सो L प्लस L/2 म्हणजेच किती, 3L/2. तर आपण तो इथे लिहू की म्यू नॉट टाइम्स I स्मॉल आय अपॉन 2 pi 3L/2. So finally what we get, mu naught I small I upon, बघा हे जे 2 आहेत ते गेट कॅन्सल्ड, 2 कॅन्सल होणार. बघा this 2 get cancelled with this 2, this 2 get cancelled with this 2. तर इथे काय pi into L शिल्लक राहील. So here pi into L minus mu naught times I capital I into small I divided by 3 pi L. ओके, नाव जे काही कॉमन आहे ते आपण एकत्र लिहायचं, जसं म्यू नॉट आय स्मॉल आय अपॉन पाय कॅपिटल एल सगळं कॉमन आहे. पहिल्या टर्म मधून तुमच्याकडे शिल्लक राहील 1 आणि दुसऱ्या टर्म मधून 1/3. तर हे किती होईल, 1 मायनस 1/3 2/3 होईल. किती, 2/3. So your answer should be the F net is equal to 2/3 mu naught times I small I upon pi into L. Okay, the net force on the loop will be, हे जे फोर्स मिळालं हे फोर्स आहे
फोर्स पर युनिट लेंथ मिळाला आपल्याला आतापर्यंत. जे मिळतंय फोर्स पर युनिट लेंथ मिळतंय. म्हणून एफ नेट पर युनिट एल. सो एफ नेट किती, इथं पर युनिट लेंथ नाही, आता नुसतंच फोर्स काढायचं, तर याला लेंथने मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर आन्सर किती होईल मग, हा एल इथून कॅन्सल करावा लागेल. यू नीड टू रिमूव दिस एल. ठीक है, फाइन. तो अब हम देख लेते हैं, लेट अस सी दी ऑप्शंस. ऑप्शंस काय आहेत ते बघून घेऊ आपण. ऑप्शंस बघायला मी हे थोडंसं लहान करतो. लेट मी minimize this. Okay, fine. आणि हे थोडं कमी करूया म्हणजे आपल्याला इथे ऑप्शन दिसतील. चला ऑप्शन बघू आपण. ऑप्शन येत नाहीयेत. सो ऑप्शन आपलं this one is the correct option. Option A is correct. Question number 55. Rectangular coil of length 0.12 meter and width 0.1 meter having 50 turns of wire is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength 0.2 Weber per meter square. तो जो दिया है वो लिख लेते पहले. तो एरिया निकाल सकते हो कॉइल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके. ठीक है, सो लेंथ कितना है 0.12 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.21 मीटर. सो 12 into 1 होता है 12. सो 0.012 meter square. So this is your area. This area can be again written as 12 into 10 raised to the power minus 3 meter square. मतलब इथे आपण जस्ट डेसिमल चेंज केलेले आहेत. पुढे काय सांगितलेलं आहे 50 टर्न्स. तर एन म्हणजेच 50 टर्न्स एन दिलेला आहे. आणि मग फील्ड स्ट्रेंथ बी. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बी, बी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. फाइन. The coil carries a current of 2 ampere. I is equal to 2 ampere. If the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree with the direction of the field. म्हणजे आपला जो प्लेन आहे, suppose this is the plane. Let me choose another color for the plane. Suppose this is the plane. या अशा पद्धतीने एक प्लेन आहे समजा, आणि ह्या प्लेनचं ओरिएंटेशन साठी आपण एक डायरेक्शन काढू. And suppose this is the direction of magnetic field B. ठीक है, then this angle is 30 degree. म्हणजे प्लेनचं ओरिएंटेशन 30 डिग्री आहे. ठीक है, so the dipole moment must be in this direction, the 60 degree. Dipole moment will be in this direction. Okay, fine. So B आणि M च्या मध्ये अँगल किती बनेल 60 डिग्री. तर इथे आपल्याला थीटा घ्यावा लागेल 60 डिग्री. फाइन. तर आता काय विचारले पुढे वाचा. If the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree with the direction of the field, the torque required to keep the coil in stable equilibrium will be. तर टॉर्क किती लागेल, जेवढं त्या कॉइलवर ऑलरेडी टॉर्क अप्लाय होतो त्याच्या उलट लागेल. म्हणजे ऑलरेडी किती अप्लाय होतो, एम बी साइन थीटा इतका अप्लाय होतो, म्हणजे इतकाच आपल्याला टॉर्क लागेल दुसरा. ठीक आहे, जेवढे तिथे ऑलरेडी अप्लाय होत आहे तितकंच. सो टॉर्क इज इक्वल टू एम काय होतो एन आय ए इंटू बी, आणि साइन किती घ्यायचं आपण 60. फाइन. सो एन चं व्हॅल्यू किती आहे 50, आय चं व्हॅल्यू 2 एम्पियर, आणि एरिया किती निघाला आपला 12 इंटू 10 raised to the power minus 3, आणि मॅग्नेटिक फील्ड 0.2 इंटू साइन 60 किती होतो √3/2. √3/2. लक्षात घ्या √3 चा व्हॅल्यू आपल्याला अगदी मुखोद्गत पाहिजे, आपल्याला पाठांतरच करून घ्यायला पाहिजे हा व्हॅल्यू. √3 किती 1.73
2 लक्षात घ्या, ही व्हॅल्यू आपल्याला लक्षात पाहिजे. 1.732 चा अर्धा. फाईन. तर ही व्हॅल्यू ह्याला आपण सॉल्व्ह केलं तर 50 इंटू 2 किती होतो 100. ठीक आहे. मग जे 0.2 आणि हे 2 मिळून हे किती झाले 0.1. ओके 0.1 आणि 50 इंटू 2 किती झाले 100. सो दिस इज 100 इंटू 1.2. कशामुळे 1.2 केलंय, ह्या दोघांचा मल्टिप्लिकेशन करू, into 10 raised to the power -3 into 1.732. okay, then 100 मध्ये +2 पॉवर आहे 10 च्या, म्हणजे 10 raised to the power +2 into 1.2 into 1.732. okay, so you will get, suppose √3 वैल्यूज हमारे पास में हम रख देते हैं एंड कैलकुलेट कर लेते हैं. 10 1.2 into 1.732 into 10 raised to the power -3. Okay, now do this calculation. That's a calculation 0.207 न्यूटन मीटर इतकं येईल. 0.20 म्हणजे तुमचं ऑप्शन काय ये. करंट लूप इन अ मॅग्नेटिक फील्ड इक्विलिब्रियम. सगळे ऑप्शन्स हे इक्विलिब्रियम से संबंधित आहेत. कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, ये तो नहीं है क्योंकि दो ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम में रहता है. कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल. नहीं, एक स्टेबल रहता है, एक अनस्टेबल रहता है. सो कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, वन स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल. ये सही है. सो सी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक आहे. आता स्टेबल आणि अनस्टेबल ओरिएंटेशन काय असतात. स्टेबल ओरिएंटेशन म्हणजे काय, तर सपोज हे एक खड्डा आपण बनवला इथे आणि इथे काचेची गोळी ठेवली. या काचेच्या गोळीला तुम्ही हलवलं तरीही परत आपल्या ठिकाणी येईल, म्हणजे हे झालं स्टेबल इक्विलिब्रियम. हे काय आहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम. आणि समजा तुमच्याकडे एक असा प्रकारचं ढिगार आहे आणि यावर तुम्ही बॉल ठेवलं. आता या बॉलला थोडंही तुम्ही टच केलं, इकडच्या तिकडे तो गेलं की त्याचा बॅलन्स जाईल आणि मग तो आपल्या परत ओरिजिनल पोझिशनला कधीच येणार नाही. म्हणजे इथे डिस्टर्बन्स केला तर तो इक्विलिब्रियम नष्ट होईल, पण इथे डिस्टर्ब केलं तर नाही होणार, तो परत आपल्या ठिकाणी येईल. सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम अँड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. Question number 57. A long straight wire carries a certain current and produces a magnetic field of 2 into 10 raised to the power -4. So magnetic field is 2 into 10 raised to the power -4 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. म्हणजेच हे SI युनिट आहे, ते लक्षात घ्या की SI आहे की CGS आहे. At a perpendicular distance of 5 centimeter from the wire. So distance is 5 centimeter. Okay, so it is 5 centimeter. हे SI आहे, याला कन्वर्ट करा 5 into 10 raised to the power -2 मीटर. ठीक आहे. सो एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर या पोझिशनला 5 सेंटीमीटर डिस्टन्स वरती 2 into 10 raised to the power -4 ही मॅग्नेटिक फील्ड तयार करतो. ओके, सो दिस इज सपोज करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि यामुळे या डिस्टन्स वर इथे इथे मॅग्नेटिक फील्ड बी तयार होते आणि हे डिस्टन्स आहे डी. ओके, व्हॉट नेक्स्ट. An electron situated at 5 centimeter from the wire moves with a velocity of 10 raised to the power 7 meter per second towards the wire. ठीक आहे. तर हा इथून एक इलेक्ट्रॉन या दिशेला चाललाय. ठीक आहे, towards the wire with velocity v. ठीक आहे, v किती दिलेला आहे 10 raised to the power 7 meter square. 10 raised to the power 7 meter per second. The wire along perpendicular to it. The force experienced by the electron will be, तर फोर्स लॉरेन्स फोर्सेस इथं कामात येतील. लॉरेन्स फोर्सेस म्हणजे Q V क्रॉस B. Q is equal to Q into V cross B. Charge on the electron is E
V cross B. Here, both the V and the magnetic field are perpendicular to each other. Magnetic field आणि V दोन्ही perpendicular असल्यामुळे त्यांच्यामधला अँगल हा 90 डिग्री घेणार आणि म्हणून हे होईल E into V into B into sin of 90. Sin 90 ची व्हॅल्यू 1. तर आता व्हॅल्यू पुट अप करा. What is the value of E? 1.6 into 10 raised to the power minus 19. Velocity किती दिलेली आहे? 10 raised to the power 7. आणि मॅग्नेटिक फील्ड किती? 2 into 10 raised to the power minus 4. Find out the answer. किती होईल? हे 2 आणि हे 1.6 हे झालं 3.2 multiplied by 7. So the value is minus 16. 10 raised to the power minus 16 इतकं होईल. ठीक आहे, न्यूटन. तर आपलं ऑप्शन आहे C. C is the correct option. Question 58. Circular coil ABCD carrying a current I is placed in uniform magnetic field if the magnetic force on the segment AB is F. AB वरती फोर्स आहे F. ठीक आहे. If the magnetic force on the segment AB is F, the force on the remaining segment BCDA. तर या एरियावरती BCDA वर किती राहील फोर्स हे आपल्याला काढायचं आहे. एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस at inside will be always 0. ठीक आहे, ही एक महत्वाची गोष्ट. दुसरं, जर F A B आणि F A D C B यांना एकत्र केलं तर आन्सर 0 यायला पाहिजे, कारण नेट फोर्स कॉइल वरती 0 आहे. ठीक आहे, म्हणजे जर हा AB F असेल, AB F असेल तर हे या दिशेला मायनस F येणार. सो युअर आन्सर इज B. Your answer is B. 59. A current carrying loop in the form of a right angle isosceles triangle ABC is placed in a uniform magnetic field acting along AB. If the magnetic force on the arm BC is F, what is the force on the arm AC? Okay. तर आपण इमॅजिन करूया की करंट जात असावं A to B, then B to C, and then C to A. Okay. Suppose B to C length is X and this B to A is X. तर हे किती होईल? Root 2x. This length will be root 2x. Okay. Now because of the magnetic field, suppose इथे force मिळतोय आपल्याला F. Force मिळतोय F. So F force is B into I into L. या पद्धतीने मिळेल. B into I into L. L किती आहे? X. तर force which acts on BC is given by force on BC is F. So the magnitude of F is B into I into X. The same magnitude will be acting on the AB also. तो वहां पर भी फोर्स आएगा F is equal to B into I into X. Is that clear to you? Okay. Now the force acting on AC is F is equal to mod of F is equal to B into I into root 2 times X into sin theta. Now one more thing, आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की मॅग्नेटिक फील्ड कोणत्या दिशेला आहे ते मेन्शन केलेलं असावं. परत एकदा वाचून घ्या. युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड ऍक्टिंग अलॉंग AB. That magnetic field is acting upon along the AB. This is the direction of magnetic field AB. So with this direction, this orientation is a 45 degree. So here B into I into root 2 into X into sin 45. What is the value of sin 45?
Sine 45 is 1 upon root 2. So this root 2 get cancelled with this root 2. So you get bi into x. But the bix is nothing but f. So your answer will be which answer will be right then? Force on the arm AC is the same force. This force is in this direction. So this force will be in this direction. तर ज्यावेळेला आपण हे विचार केलाय की मॅग्नेटिक फील्डचे डायरेक्शन ए टू बी दिलेलं असेल तेव्हा ए बी ह्या आर्म वरती कुठलाही मॅग्नेटिक फील्ड वर्क करणार नाही कारण दोघांमधला अँगल 0 आहे. तर इथे साइन थीटा इज इक्वल टू 0. सो दिस व्हॅल्यू इज 0. तर मॅग्नेटिक फोर्स along on the AB arm is 0. Magnetic force on BC will be BI into X. जे आपल्याला दिलेलं आहे की that will be the F. आता find out the direction. So according to our left hand rule, the direction of the force will be here. इथे आपल्याला काय मिळतो perpendicular to the plane होईल म्हणजे आपल्या दिशेने फोर्स लागेल. तर मॅग्नेटिक फील्ड डाऊन डायरेक्शनला आहे. मॅग्नेटिक फील्डचे डायरेक्शन हे, करंटचे डायरेक्शन हे. तर जे फोर्स तयार होईल ते आपल्या दिशेने होईल आणि या एसी वरचं जे फोर्स आहे ते इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होईल. इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर म्हणजे जे काही आपल्याला एफ दिलेलं आहे त्याच्या निगेटिव्ह डायरेक्शनला होईल. सो युअर ऑप्शन इज डी. Question 60. A square loop carrying a steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1 at distance d from the conductor as shown in the figure. The loop will experience. बघा इथे कंडक्टर मधला करंट I1 आणि ह्या लूप मधला करंट, सपोज ही बाजू आहे ए बी, ही बी सी, ही सी डी. तर ह्या दोघांमधला जो करंट आहे तो सारख्या दिशेमध्ये आहे. तर इथे काय होईल अट्रॅक्शन. इथे होईल अट्रॅक्शन. ठीक आहे. सो हिअर यू विल फील द अट्रॅक्शन. फाइन. मी याला ब्लॅक कलरने दाखवणे, व्हाईट कलरने दाखवतो. एक मिनिट म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल. ठीक आहे. व्हाईट कलरने. सो या दोघांमधला करंट सेम आहे म्हणून इथे दोघांमध्ये अट्रॅक्शन येईल. ठीक आहे. आणि बघा या दोघांमध्ये रिपल्सन होईल. रिपल्सन. आणि ह्या दोघांमधला जो फोर्स आहे तो अपोजिट डायरेक्शनला आहे, तो कॅन्सल होईल. म्हणजे हा अट्रॅक्शन स्ट्रॉंगर आहे. अट्रॅक्शन स्ट्रॉंगर आहे म्हणजे हे एंटायर जे लूप आहे it will move towards the conducting wire. So your answer is D. A net attractive force towards the conductor will apply. A closely wounded solenoid of 2000 tons. This question is about the solenoid. हे तुम्हाला दिसत नसेल, मी एक एक लाईन वाचून त्याची माहिती इथे लिहित जातो. सॉलेनॉइड आहे, नंबर ऑफ टर्न्स 2000 and area of cross section of the solenoid is 1.5 into 10 raised to the power minus 4 meter square. Carries a current of 2.0 ampere. So current है उसमें से 2.0 ampere and it suspended through its center and perpendicular to its length. ठीक है. ठीक आहे. हे आहे सॉलेनॉइड आणि याच्या सेंटरला आणि लेंथला परपेंडिक्युलर असं ज्याला आपण लटकवून ठेवलेलं आहे. ठीक आहे. allowing it to turn in a horizontal plane in a uniform magnetic field. So uniform magnetic field दिलेली आहे 5 into 10 raised to the power minus 2 टेस्ला.
मेकिंग अन अँगल ऑफ 30 डिग्री आणि थिटा इज 30 डिग्री. सो द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड विल बी, टॉर्क काढण्यासाठी फॉर्म्युला आहे एम बी साइन थिटा. इथं एम एन आय ए, एम काय होईल एन आय ए इंटू बी इंटू साइन थिटा. ठीक आहे. नाउ theta is 30 degree. So put the value of n. n किती आहे 2000. What is the value of I? It is 2 ampere. What is the area? Area is 1.5 into 10 raised to the power minus 4. And what is the value of B? B is 5 into 10 raised to the power minus 2 and sine of 30 म्हणजे 1 by 2. So finally you will get the value 1.5 into 10 raised to the power minus 2 Newton meter. So your correct answer is D. A closed loop PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic force on a segment PS, SR and RQ are F1, F2, F3 respectively, and are in the plane of the paper and along the direction shown. Okay, it is shown in the figure. Are in the plane of the figure and along the direction shown. The force on the segment QP is. तर आपल्याला ह्या QP वरचा फोर्स काढायचा आहे. QP वरचा आपण याला अशा पद्धतीने जोडू. ठीक आहे. Now the force on the Q, suppose this is point M. तर ह्या पार्ट मध्ये फोर्स किती शिल्लक राहील. ठीक आहे. पूर्ण Q2R एवढ्या लेंथवर F3 फोर्स होता आणि P2S एवढ्या लेंथवर F1. या शिल्लक लेंथवर QM वरती किती फोर्स येईल F3 मायनस F1 फोर्स येईल. S2R वर F2 असेल तर P2M या डिस्टन्स वर फोर्स अप्लाय होईल F2. तर आता तुमच्याकडे दोन फोर्सेस आहेत F3 मायनस F1 and F2. Okay, so for the triangle, if this side has F3 minus F1 and this side has F2 force, then the force acting on this side will be obtained by the Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem ने काय कसं होईल ते, the F is equal to F final. So किंवा मग PQ, F PQ जे काही लिहायचं असेल सिम्बॉल तुम्हाला F PQ should be equal to root of या दोघांच्या स्क्वेअरचं ऍडिशन करायचं म्हणजे F3 minus F1 स्क्वेअर प्लस F2 स्क्वेअर, कारण हे दोन्ही फोर्सेस परपेंडिक्युलर टू इच अदर आहेत. ठीक आहे. नाउ look into your options. Which option is correct? The B option is correct. Question 63. When a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. This implies that so force is equal to Q V cross B आणि F हा नॉन झिरो आहे. याचा अर्थ V क्रॉस B ही व्हॅल्यू नॉन झिरो पाहिजे. ओके, V क्रॉस B नॉन झिरो कधी होईल जेव्हा साइन थिटा हे झिरो होणार नाही तेव्हा. आणि साइन थिटा केव्हा झिरो होत नाही जेव्हा साइन थिटाचा व्हॅल्यू 0 किंवा 180 नसते तेव्हा. ओके, so your option B will be correct. Angle between V and B can have any value other than 0 and 180. आणि थिटाची व्हॅल्यू 0 नसावी आणि 180 नसावी. So your answer is B. Question number 64. A very long straight wire carries a current I.
at the instant when a charge plus q at point p has velocity v, as shown the force on the charge is. Okay, now it carries the current I in upward direction. So the magnetic field, here the magnetic field, the direction of B is along the minus K. So the direction of the B is along minus K. Direction of B is along minus K. क्योंकि कारण हा x आहे, x चं डायरेक्शन काय होईल I, x चं डायरेक्शन होईल I, दिस इज I, आणि y चं डायरेक्शन काय घ्यायचं J. ठीक आहे, तर जे आपल्याकडे येणार ते k चं पॉझिटिव्ह डायरेक्शन, जे आतमध्ये जाईल ते k चं निगेटिव्ह डायरेक्शन. ठीक आहे, thus the magnetic force F is equal to QV cross B. आता V कोणत्या डायरेक्शनला आहे, V is along the I direction. So I cross K. So you will do Q into V into B, I cross minus of the K. Okay, so what you will get? You will get positive J. You will get positive J direction. So on opposite to OY. So your option is along the OY, sorry, along the OY. इथे तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ शकतो की I क्रॉस मायनस ऑफ द K हे प्लस J कसं काय. तर बघा I K यामधला क्रॉस प्रॉडक्ट हा मायनस ऑफ द J असतो. आता इथे हा जो मायनस हा बाहेर काढता येते, तर मायनस I क्रॉस J आणि मग मायनस इनसाइड मायनस J, तर हे झालं प्लस J. अशा पद्धतीने a particle having charge q moves with velocity v along a region through a region in which both an electric field E and magnetic field B are present. The force on the particle is. तर हे आहे केस लॉरेन्स फोर्सची. किती असतं ते फोर्स? That force is equal to force due to electric field plus force due to magnetic field. So force due to electric field is Q into E plus force due to magnetic field is Q into V cross B. So your answer is D. Question number 66. Two long parallel wires are at a distance of 1 meter. Both of them carry 1 ampere of current. The force of attraction per unit length between the two wires is. So force of attraction is given by mu naught times I1 I2 upon 2 pi A. Okay. Now putting the values, रिअरेंजमेंट करूया थोडस, म्हणजे आपल्याला ती व्हॅल्यू जी आहे म्यू नॉट अपॉन 4 पाय ची इथे पुट करता येईल. पण इथं 2 पाय होतं, पण मी केलंय 4 पाय, म्हणजे वरती 2 लिहावं लागेल. सो 2 टाइम्स I1 I2 अपॉन A. A is a distance between the two wire. किती आहे 1 मीटर. It is 1 meter. So mu naught upon 4 pi is 10 raised to the power minus 7 into 2 into I1 and I2. दोघांमधून करंट की ज्याला carry 1 ampere of current, both of them carrying 1 ampere of current. So 1 divided by दोघांमधला अंतर 1. So it is 2 into 10 raised to the power minus 7. So 2 into 10 raised to the power minus 7. Answer is A. Next question. A coil carrying electric current is placed in uniform magnetic field. Then torque is formed, EMF is induced. Both A and B are correct, none of them. बघा, a current carrying coil has magnetic dipole. ठीक है, hence a torque will be acting on it. तो पहला आंसर आपका सही है, torque will act on it.
वो बाजू से एक गाड़ी गई है, उनका म्यूजिक चालू था, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे देखो जो करंट कैरिंग कॉइल होती है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह वर्क करती है, और किसी भी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए 68। A straight wire of length 0.5 meter, length of the wire is 0.5 meter and carrying a current of 1.2 ampere. So current is 1.2 ampere. Is placed in uniform magnetic field of induction 2 Tesla. Magnetic field is 2 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the length of the wire. Then the force on the wire is, तर फोर्स किती होतो BIL साइन थीटा. इथे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होणार कारण तो परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे BIL, B किती आहे 2, I किती आहे 1.2 आणि L किती आहे 0.5. म्हणजे हे किती होईल 1.2 न्यूटन. 1.2 न्यूटन. ठीक आहे. सो युअर आन्सर इज B.